Right, okay. So put heading. Heading එකක් දාන්න අද. අද අපිට කතා කරන්න තියෙනවා combinational logic gates. Combinational logic gates. Heading. Combinational logic gates. Combinational logic gates. So the term combination means what? Combination means what? Combine වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ? එකතු වෙලා තියෙනවා කියන එක. So what are the components that combine to make logic circuit? Combination logic gates හදන්න combine වෙලා තියෙන්නේ. Combination logic gate හදන්න හරි combine වෙලා තියෙන්නේ මොනවාද? මොනවාද combine වෙලා තියෙන්නේ? logic gates තමයි. මොන logic gates ද? Basic logic gates, right? So එතකොට basic logic gates එකතු වෙලා හැදලා තියෙනවා මොනවාද? Combinational logic gates. Clear? So for the combination logic gates, sorry, as we know, අපි basic logic gates එකතු කරනකොට at least කීයක් එකතු කරන්න ඕනද? At least we need 2. දෙකක්වත් ඕනේ අපිට combination logic gate එකක් develop කරගන්න. හරි? Likewise, එතකොට අපිට හදන්න පුළුවන් combination gates, basically combinational gates තුනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තමයි ඒව තමයි අපි කියනවා first one එක NAND gate, second one is NOR gate, third one එක XNOR gate. Clear? Right? ඔය තුන තමයි අපිට basic combinational gates විදියට අපි introduce කරලා දෙන්නේ. හරි? මේවා ලියා ගන්න. මේ ලියා ගන්න. Combinational logic gates. Combinational logic gates are formed using combinational logic gates are formed using combinational logic gates are formed using by combining two or more by combining two or more basic logic gates together. And combining two or more basic logic gates together. මේකටි කරන්න කියන්නේ combine කරනවා basic logic gates දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. තේරුණාද? So usually we are combine basic logic gate දෙකක්. ඒ කියන්නේ combine with හැමතිස්සෙම ගොඩක් වෙලාවට combine වෙන්නේ not gate එකත් එක්ක. තේරුණාද? මම ලියන්න. Basically we are combining with not gates. We are combining with not gate. Not gate එකත් එක්ක තමයි combine වෙන්නේ. So that's how a basic combination works. Basic combination එකක් වැඩ කරන විදිය. හරි. මෙයා දාන්න. There are three types of combinational logic gates are available. There are three types of combinational logic gates are available. So altogether, there are three types of combination logic gates. Combination logic gates ජාති තුනක් තියෙනවා. හරි, combination logic gates ජාති තුනක් තියෙනවා. What are they? ඒවා තමයි මොනවාද? AND, NOR and XNOR. AND gate, NOR gate and XNOR gate. AND gate, NOR gate and XNOR gate. NAND gate, OR gate, NAND gate, NOR gate
and XNOR gate. XNOR කියලා කියනවා. NAND gate, NOR gate and XNOR. එහෙම නැත්නම් XNOR gates. හරි? Okay. So put a subheading NAND gate. NAND gate එකට subheading එකක් දාගන්න. NAND gate එකට subheading එකක් දාගන්න. So හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මේ gates වලටත් අර logic වල තිබ්බ අපි points පහක් කතා කරා නේද? ඒ points පහෙන් points හතරක් මේකටත් validate වෙනවා. දැන් NAND එක ඉස්සෙල්ලාම we need to simplify it. හරි? දැන් උදාහරණයක් විදිහට. හරි? So අපි NAND කියලා කියන්නේ NAND is equal to what? Combination එක මොකක්ද කියලා දර ගන්න ඕන. So what's the combination here? NAND එක හැදිලා තියෙන්නේ AND plus NOT gate combine වෙලා. Clear? So this is the combination. ඉතින් මේක තමයි combination. So this is the combination. Right? AND plus NOT එකතු වුණාම අපිට හැදෙනවා මොකද්ද? NAND එක. තේරුණාද? එතකොට ඒක හැදිලා ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද? NAND gate එකට NOT එක එකතු වෙලා N එක NAND කියලා කියන්න බෑනේ නේ. ඒක නිසා N එක අපි ඉස්සරහට දාලා තියෙනවා මොකද්ද? AND එකේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද? NOT එකක් විදිහට. clearද? කොහෙද දාලා තියෙන්නේ? AND එකේ ඉස්සරහට දාලා තියෙනවා කොහෙද? NOT එකක් විදිහට. clear? So first one තමයි අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ gate එකේ මොකද්ද? logic symbol එක. ඔය කලින් දැනගෙන හිටපු දේවල්ම තමයි. හරි. So what's the logic symbol here? Combination එක ගත්තොත් එහෙනම් කොහොමද අඳින්නේ? හරි. So we are having basic AND gate firstly. So for the AND gate we need to connect two inputs. A and B are the two inputs of the AND gate. So for the output we need to connect what? A NOT gate. So for the output we need to connect a NOT gate. So that's how we make AND plus මොකද්ද? NOT. තේරුණා නේද? හරි මෙතන තියෙනවා එතකොට අපේ AND gate එක. So මේ AND gate එකට මොකද එකතු වෙලා තියෙන්නේ? NOT gate එක add වෙලා තියෙනවා. හරි. So මේ දෙකම combine වුණාට පස්සේ දැන් ඔයගලන්ට තේරෙයි. මේක combine වුණාට පස්සේ අපිට මේ දෙකම එකතු කරලා combinational gate එක අඳින්න පුළුවන්. NAND එක ඇඳා. හරි NAND එක ඇඳා. NAND එක ඉස්සරහට මේ NOT එකේ බබල් එක තියෙන්නේ. මේ NOT එක කැලි දෙකකට ඇඳේ එකයි. ත්‍රිකෝණයක් විතරක් අඳින්න නැතුව ඉස්සරහට බබල් එකක් දාලා තියෙනව නේද? අන්න ඒ බබල් එක ගෙනල්ලා මේ AND gate එකට attach කරාට පස්සේ අපිට හැදෙන gate එක තමයි හරි අපිට හැදෙන gate එක තමයි මොකද්ද? අපි NAND gate කියලා කියන්නේ. got it? වැරදි තේරුණාද? AND gate එකට NOT gate එකේ බබල් එකතු වුණා මේක තමයි final NAND gate එක. clear? So මේ final NAND gate එකේ හරි so මේ final NAND gate එකේ දෙවෙනියට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක් තමයි logic expression එක මොකක්ද කියලා. හරි? නේද? logic expression එක හොයාගන්න එපා නේද? හරි? logic expression එක අපි කොහොමද ලියන්නේ? F equals කොහොමද ලියන්නේ අපි? AND gate එකේ නම් මොකද්ද logic expression එක? කියන්න බලන්න guess the knowledge එකේ AND gate එකේ logic expression එක මොකද්ද? A.B එහෙම නැත්නම් AB A and B කැමති විදියට. එතකොට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් A.B මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒක not gate එකකින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. not gate එකකින් ගියාම මොකද වෙන්නේ? A.B මොනවද වෙන්නේ? මේ දෙන්නගේ සම්පූර්ණ එකේ whole thing bar වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? A.B whole thing bar. එහෙම නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් O A.B whole thing dash. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් A equals AB whole thing bar. O AB dash. සාමාන්‍ය වරහන් දානවා දෙකටම පොදුයි කියලා කියන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ලියන්න පුළුවන් F equals
So not what A and B. A and B එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? not එක වෙලාවක convert වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? So that's how you represent the logic expression. Third one. Logic concept. හරි? So what's the logic concept here? මොකද logic concept එක? AND gate එකේ logic concept එක මොකද්ද? Logic concept of AND gate. කියන්න. If all the inputs are 1, then only the output will be 1. If all the inputs are 1. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම 1 වෙනවා නම් විතරයි output එක 1 එකක් වෙන්නේ. ඒත් මේක කොහොමද වෙන්නේ? මේක හැමතිස්සම මතක තියාගන්න අපි මොකද්ද inversion of AND gate එකට. මේකට අපි වෙනම එකක් මතක තියාගෙන ඉන්නේ නෑ. මොකද්ද මතක තියාගෙන ඉන්නේ? මේකට අපි කියනවා invert එහෙම නැත්නම් inversion of AND gate. මේවට මතක තියාගෙන තේරුමක් නැහැ. තේරුණාද? මේක අපි මතක තියාගන්න AND gate එකේ inversion එක විදියට. මොකද අපි basics දේවල් ටික තමයි හැමතිස්සෙම basics තමයි use කරන්නේ. තේරුණාද? Inversion of AND gate. ඊට පස්සේ then we can draw the truth table here. මම මෙතන උඩට අදින්නම් truth table එක. හරි. truth table එක. So for the truth table, what are the inputs? A and B are the inputs. කොහොමද එන්නේ 0 0 1 1 0 1 0 1. So firstly we need to get the AB AND gate එකේ output එක ගන්න වෙනවා. So what's AND gate output? AND gate එකේ output එක මොකද්ද? If all inputs are 1 then only the output will be 1. So this is the only one and this will be 0. ඒක 0 වෙනවනේ. But අපේ මේකේ final output එක තමයි A dot B whole thing bar. So output of the AND gate will be inverted. Invert වෙන්න ඕන. එතකොට so what's output here? 1 આવොත් 0 આવොත් 1 වෙන්න ඕනේ. AND gate එකේ 1 આવොත් 0 වෙන්න ඕනේ. ඒතර answer එක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? 1 1 1 0 විදිහට අපිට represent කරලා පෙන්නන්න. තේරුණාද? දැන් මේ basic logic gate එකෙන්ම තමයි මේ දැන් මේ දේවල් ටික අපි කර ඉගෙන ගත්තේ. තේරුණාද? මේක අලුත් gate එකක්ද එතකොට? නෑ. combinational gate කියලා කියන අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන concept එකක්ද? නෑ. කොහෙවත් නැති ලොවෙත් නැති gate එකද නෑ. අපි basic logic gates එකතු කරලා තමයි integrate කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ මොකද්ද? combination logic gates හදන්නේ. combination logic gate වල first combination logic එක තියෙනවා මොකද්ද? NAND gate. NAND gate එක හැදෙන්නේ AND plus not එකතු කරලා so logic symbol එකේ derivative එක අපි හදාගත්තොත් එහෙම A B මෙතන connect වෙලා තියෙන AND gate එකට and the output of the AND gate true with the NOT gate එක true යනවා. එතකොට NAND plus NOT එකතු වෙනකොට අඳිනකොට symbol එක විතරක් logic symbol එක තනියෙන් අඳිනකොට NAND gate එක තනියෙන් අඳිනකොට so what's the symbol here? මෙතන එතකොට logic gate එක තනියෙන් අඳිනවා. හරි. තනියෙන් අඳිනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ බබල් එක අපි ගෙනල්ලා connect කරනවා without the triangle part. තේරුණාද? මේක තමයි එතකොට NAND gate එක basic NAND gate එක basic නෙමෙයි combinational NAND gate එක. එතකොට logic expression එක තමයි f equals a dot b තමයි output එක AND gate එකේ. ඒක මොකද වෙන්නේ? invert වෙනවා which means we need to get a whole thing bar or එහෙම නැත්නම් whole thing dash. හරි whole thing bar මේක මොකද්ද? whole thing dash. The logic concept එක අපි වෙනම එකක් මතක තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. හරි same concept එකේ AND gate එකේ concept එකේ invert එක. හරි ඒ කියන්නේ all ones වෙනවා නම් මේකේ output එක මොකද වෙන්නේ 0 වෙනවා කියන එක. තේරුණාද? මේකේ all ones වෙනවා නම් output එක 0 වෙනවා කියන එක තමයි අපි consider කරන්නේ logic concept එකේ විදිහට. AND එක ඇඳා AND එකේ එහා පැත්ත විදිහට තමයි අපි NAND එක හැමතිස්සෙම consider කරන්නේ. තේරුණාද? මොකද අපි මතක තියාගන්න ඕන දේවල් ටික අපි වැඩි කරගන්න වැඩක් නැහැ. තේරුණාද? අපි හැමතිස්සෙම ටෙක්නික්ස් දැනගෙන තියෙන්න ඕන කොහොමද ලේසියෙන්. කියන්නේ අඩුම ප්‍රමාණයකින් අපි කොහොමද අපේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අඩුම resources ප්‍රමාණය. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ වැඩිපුර resources නෙමෙයි. මොකද knowledge resource එක කියලා කියන්නේ වැඩිපුර දේවල් මතක තියාගන්න ඉක්මනට අමතක වෙන ප්‍රමාණය ඒ හා සමානව මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. කෝල් එක තමයි අපි දෙයක් මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් කලින් එකකට attach කරලා
ඒක තමයි ලේසිම දේ. තේරුණාද? එතකොට දැන් කම්බිනේෂන් ලොජික් ගේට් කියලා කියන්නේ බේසික් ලොජික් ගේට් වලින් හැදිලා තියෙන නිසා බේසික් ලොජික් ගේට්ස් වලින්ම තමයි අපි ඩිරයිව් කරගෙන තියෙන්නේ මේ අවුට්පුට්ස්. තේරුණා නේද? 아무තු දෙයක් නැහැ නේ. හරි. දාගන්න බලන්න. කම්බිනේෂන් ලොජික් ගේට් වල පළවෙනි එක NAND ගේට්. හතරක් නැහැනේ.
බැටරි වැහලා වගේ. යහන්. නින්ද කියලා. නිදිද? ඈ 1000 දීලා 100 නංවයි මොකද? පණ නෑ වගේ. රයිට්. හරිනේ? රයිට් ඕක ඊළඟට දාගන්න. හරි. ඊළඟට දාගන්න මේකේම අනිත් එක ඊළඟ version එක. මොකද ඊළඟ version එක? NAND gate අනිත් එක first one no gate හැදිලා තියෙන්නේ කොහමද? no gate equals to what? කියන්නේ කොහමද හැදෙන්නේ එහෙනම්? කලින් වගේම තමයි. මොකද්ද? O plus not. O and not එකතු වෙලා no gate හැදෙනවා නම් logic symbol එක තමයි. හරි logic symbol එක තමයි. Firstly we need what? O gate A and B output එක තියෙනවා. For that output we need to connect what? Not gate. හරි output එක not gate එකට connect වෙනවා. So එතකොට final gate එක අපි අඳිනකොට so this will be converted into what? O gate එක තියෙනවා. ඒකට ඉස්සරහට not එකක් connect වෙනවා. A B and F. ඔක තමයි එතකොට අපිට final gate එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. O gate එකටම ඉස්සරහට bubble එක දාලා. Logic expression එක මොකද්ද? F equals what? කොහමද ලියන්නේ normal එකේ A plus B නේ නේ. ඒක ලියන්න පුළුවන් A plus B whole තිම්බා. මොකද කියන්නේ? A plus B අපි whole තිම්බා කියලා තමයි කියන්නේ. සම්පූර්ණ එකේ බා එක. whole තිම්බා. එහෙම නැත්නම් A plus B whole thing dash. Right? එහෙම නැත්නම් F equals not A O B. මේ මොන විදිහට හරි ලියන්න පුළුවන්. not A O B. logic concept එක මොකද්ද? inversion of මොන gate එකද? O gate. O gate එකේ inversion එක. So which means මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ එහෙනම් A plus B අපිට මුලින් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ A plus B whole thing bar. එතකොට මේක තමයි output එක F එක. නේද? So A plus B කියලා කියන්නේ මොකක්ද output එක? A plus B logic concept එක කියන්නේ O gate එකේ if at least one නේද? at least one කියලා කියන්නේ එකක්වත් ගන්න වෙනවා නේද output එකවත්. 0 0 means 0 at least one කියලා කියන්නේ 1 1 1. So මේකේ output එකේ conversion එක මොකද්ද වෙන්නේ? 1 0 0 0. right like that අපිට ඔන්න ඔය විදිහට output combinations ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. right කොහොමද දාගන්න? ඔච්චරයිද? හරි. 아무도 දෙයක් නෙමෙයි. ලේසි නේ වැඩේ. හරි.
XOR ගේට් එක කොහොමද හදන්නේ? එතකොට කොහොමද එන්නේ? මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. මේකම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? අපිට හදන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? XNOR ගේට් එක. එතකොට දෙන්න ඕනේ මොකද්ද? XOR NOT ගේට්. එතකොට මේකම තමයි මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මොකද්ද? XOR ගන්න. XOR එකයි NOT එකයි ෆයිනල් ගේට් එකෙත් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට XOR එකක් එනවා. here මේ හැම තැනකදීම මොකක්ද වෙන්නේ? මැදට XOR එක රවුන්ඩ් කරලා එන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ XOR කියලා. මෙතන inversion of XOR gate. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ A XOR B. කොහොමද output එක එන්නේ? 1 0 0 0 1 1 0 ඊට පස්සේ ඒක එහා පැත්ත ගහනකොට හරි 1 0 0 1 විදිහට තමයි output එක. හරිනේ? හරිද? හරි. එයාගෙන තියෙනවනේ හරිනේ? right okay. okay දැන් වැඩේ තේරලා තියෙන. එතකොට combinational gates හරි. heading එකක් දාගන්න next heading combinational logic circuits. next heading combinational logic circuits. combinational logic circuits. මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා right combination logic gates කියන section එක යටතේ logic circuits කියන section එක යටතේ අපිට follow up කරන්න sections දෙකක් තියෙනවා third section එක තමයි පළවෙනි section එක තමයි extract logic expression හරි extract logic expression from logic circuit extract logic expression from logic circuit logic circuit එකකින් logic expression එක extract කරලා ගන්න එක first one දෙවෙනි එක තමයි draw logic circuit using logic expression. Draw logic circuit using logic expression. Hari? Hari? In this, under this section, we need to familiar, under this section, we need to familiar with following two concepts. With following two concepts. පල්ලෙහා තියෙන concepts දෙකත් එක්ක familiar වෙන්න ඕනේ. හරි? ලියා ගන්න බලන්න concepts දෙක පළවෙනි එක extract logic expression from logic circuit, extract logic expression from logic circuit. That's the first one. Second one, draw logic circuit using logic expression.
හරි. So ඒක first one. First heading එක දාගන්න. Extract logic expressions from logic circuits. Extract logic expression from logic circuit. Logic circuit එකකින් කොහමද logic expression එකක් extract කරගන්න කියලා. කොහමද logic expression එකක් extract කරගන්නේ? මේකට අපිට ඉතින් මුලින් circuits තියෙනවා combine වෙලා. ඒ circuits වල තියෙන circuit reading එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි මම examples මොනවාද මුලින් කරගෙන යන්නම්. Example 1. පළවෙනි circuit එක. හරි ඒක පළවෙනි circuit. හරි circuit අපි expression extract කරගන්නකොට අපි circuit by circuit එකේ යනකොට junction by junction තමයි move වෙන්නේ. එක junction එකක් කියලා කියන්නේ ඒක logic gate එකක්. තේරුණාද? ඒ logic gate එක basic වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් combinations වෙන්න පුළුවන්. හරි logic gates ಜಾති කීයක් තියෙනවද ඔක්කොම එතකොට? 7ක් අපි කතා කරන්නේ නේද? නේ? AND එකයි, OR එකයි, NOT එකයි, XOR එකයි, NAND එකයි, NOR එකයි, XNOR එකයි. ඔය logic gates 7න් කැමති එකක් මෙහෙම attach වෙන්න පුළුවන්. කැමති විදි. කරන්න තියෙන්නේ මේ inputs දෙකේ ගිහිල්ලා outputs හොයාගන්න එක. තේරුණාද? අපි inputs දෙකේ තමයි යන්නේ. බලන්න. A and B inputs දෙක connect වෙලා තියෙනවා කොහෙටද? AND gate එකට. So AND gate එකේ expression එක ලියන්න බලන්න. මෙතනින් කොහොමද ලියන්නේ? කොහොමද ලියන්නේ? AB නේද? එහෙම නැත්නම් A.B නේද? expression එක එතනින් ලියාගත්තා. C එක යනවා මොන gate එකකින්ද? not gate එකකින්. මොකද වෙන්නේ? C එක අපි ලියන්නේ කොහොමද? C bar කියලා. දැන් බලන්න මේ outputs දෙක connect වෙලා තියෙනව නේද? මේකේ inputs දෙක මොකද්ද? මේ line එකයි මේ line එකයි තමයි මේකේ inputs නේද? so එතකොට මේ දෙක අපි දැන් එකතු කරලා ලියන්න ඕනේ. එතකොට so final output එක කොහොමද ලියන්නේ අපි? F equals කොහොමද ලියන්නේ? AB plus C bar. Clear? Clear නේද? අමාරුද ඒක? නෑ. හරි. Example 2. කියන්න බලන්න මේක. So firstly හම්බ වෙන්නේ මේ දෙන්නවනේ නේද? එතකොට ඒව මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? A not වෙලා තියෙනවා. කොහොමද ලියන්නේ? කියන්න. කොහොමද ලියන්නේ මේක? කියන්නකෝ. A bar. මේක කොහොමද ලියන්නේ? එයාලා මුගේ කට කරන්න. කියන්න බෑ. A bar. කොහොමද එතකොට එන්නේ මේකේ? මේ දෙක කනෙක්ට් වෙනකොට කොහොමද එන්නේ? දැන් මෙයා මේ AND gate එකට යන්නේ කවුද? කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ A bar and B. එතකොට කොහොමද ලියන්නේ? A bar dot B හරි එහෙම නැත්නම් A bar B කියලා ලියන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට කනෙක්ට් වෙනකොට කොහොමද කනෙක්ට් වෙන්නේ? මේ ඉන්පුට් එක දිගේ මෙයා ආවොත් කවුද කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ? A. මේ නෝඩ් එකක් තමයි මේවට අපි කියනවා nodes කියලා. මොනවද කියන්නේ? nodes. මේවා තමයි connection points. මෙහෙම උඩින් ආවා කියලා මේ දෙන්න කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවද? නැහැ. නෝඩ් එක දාලා තියෙන තැන තමයි කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඉස්සර අපි circuits වල ඇඳා මෙහෙම වෙනකොට මෙහෙම අදින්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ ඕලර්ස් කාලේ එහෙම ඇඳද්ද දන්නේ නැහැ.
හරි මෙහෙම පන්න අඳිනවා සමහරව. ඒ මෙතඩ් එක දැන් පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. පාවිච්චි කරාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ වගේ සර්කිට් එකකට අඳිනවා කම්ප්ලෙක්ස් හරි වෙනවා. හොයාගන්න බැරි වෙනවා මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් කරන්නේ අපි මෙන්න මේ විදිහට පේන නෝඩ් එකක් දානවා. මේවට අපි කියනවා මොකද්ද? නෝඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් කනෙක්ෂන් පොයින්ට් එකක්, සෝල්ඩර් පොයින්ට් එකක් කියලා කියනවා. හරි. එතකොට නෝඩ් එකක් දාලා ඉවරලා රිප්‍රසන්ට් කරලා බලනවා. එතකොට මෙයාට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ කවුද? A. මෙයාට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා B බා. එහෙනම් මේක මොකද්ද? A B බා. මේ දෙන්න ප්ලස් වෙනවා. අවුට්පුට් එක තමයි මොකද්ද? A bar B plus A B bar. Clear? Example 3. කියන බලන්න වඩා අවුට්පුට්ස් එක කොහොමද එන්නේ ඉන්පුට්ස් A B තියෙනවා මොකද ගේට් එක XOR XOR කියලා කියන්නේ කොහොමද යන්නේ A exclusive නේද B මෙතෙන්ට එනවා මොකද්ද B මේක මොකද්ද C bar එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ දැන් මේ තියෙන මොන ගේට් එකක්ද සර් no gate no gate එක අවුට්පුට් එක අපි කොහොමද ලියන්නේ O එකක් විදිහට ලියලා හෝල් තින් බාර් එකක් දානවා කොහොමද ලියන්නේ මෙතන එනවා මොකද්ද B plus C bar ගේ හෝල් තින් බාර් මේ බාර් එකද එතකොට නෑ හරි B plus C bar need to put space the whole thing bar එක ප්ලේස් කරා and මේකෙදී ෆයිනල් එකේ ඩොට් එකක් තියෙන්නේ එහෙනම් කොහොමද එන්නේ A XOR B dot B plus C bar whole thing bar ඔන්න ඔක තමයි ෆයිනල් ආන්සර්ස් තේරුණාද හරි දාගන්න බලන්න එක්සැම්පල්ස් තුන බලන්න කොහොමද දාගන්න
මොකද නෑ බ්‍රැකට්ස් දාන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ බ්‍රැකට්ස් දාලා ගැටලුවක් නෑ ගේට් එක පාස් වෙන බ්‍රැකට් එකක් දාලා ලිව්වා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ fun ඉවර right ඕකේ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපිට මේ ටිකක් මීට වඩා ලොකු සයිස් එකේ ගේට්ස් වලට යන්න වෙනවා හරි අපි බලමු කොහොමද මීට වඩා සයිස් එකකින් වැඩි ගේට්ස් ටිකක් කොහොමද ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා හරි ලියන්න බලන්න මේ වල අවුට්පුට්ස් ලියන්න ප්‍රශ්න Q1 Q1 Q2 ඒ විදිහට දාගන්න so හැම එකේම F හොයන්න අවුට්පුට් එක F
ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් හැබැයි පරිස්සමෙන් ගියා ගන්න.
ඉවරද? ඉවරද? පොඩ බලන්න අවුට්පුට් එක. පොඩ්ඩක් බලන්න අවුට්පුට් එක චෙක් කරලා බලන්න. ඉන්න මම ලියන්න. බලන්න ඕගොල්ලන්ට ආව අවුට්පුට්ස්. right. මේකේ මොකක්ද දෙන්නේ? A බාන මෙතෙන්ට එන්නේ නේ. A බා යනවා. right. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා මොකද්ද? A plus B. හරි. ඒකට A plus B එක මේකට කනෙක්ට් වෙලා කියලා කියන්නේ මේකේ ඉන්පුට් එක. ඒකට A plus B කියන්නේ මෙතනින් එන්න ඕනේ මොකද්ද? A bar dot A plus B. ඔක එකක් නේ. නේද? ඊට පස්සේ මෙතනින් යනවා මොකද්ද කොහොමද? A plus B එක ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක එනවා අපිට A bar dot A plus B. මේක වරහන් මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. හොඳයි. හරි. normal කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයා දාගන්නේ normal වරහන් නම් normal වරහනකට උඩින් තව වරහනක් එනවා නම් ඒක box. තේරුණාද? normal වරහන square brackets විදිහට තමයි ඉස්සරහට කරන්නේ වේගෙන යන්නේ. එතකොට මේක තියෙනවා ඒකට එකතු වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? A plus මෙතෙන්ට plus A plus B. ජාන්ගේ plus එක නෑනේ. හරි ඔක්කොම ලියලා අන්තිමට ඔය ප්ලස් එකකින් මුළු ගානම වැරදි. ලකුණු හම්බ වෙන්නේ කීයක්වත් ඔප වෙන්නේ නැහැ. හොඳේ. ෆයිනල් මාක්ස් වල තමයි මේ ලකුණු දෙන්නේ. ඊට මෙතනින් එනවා මොකද්ද? A bar. මෙතනින් එනවා මොකද්ද? කියන්නේ මෙතන එන්නේ මොකද්ද? B.C නේ. B.C whole thing bar නේ. BC whole thing bar එනවා. මේක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මොකද්ද? B එක මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද? C bar. එහෙනම් මෙතනින් ජෙනරේට් වෙනවා මොකද්ද? BC bar dot මොකද? BC. ඔහමනේ තියෙන්නේ නේ. BC bar BC මෙතනින් ජෙනරේට් වෙනවා. C එක බායක් කියලා. C bar නේ. yes. BC whole thing bar BC bar. එතකොට මෙයාම තමයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ට නේ. එහෙනම් මේකට එන අවුට්පුට් එක කොහොමද එන්නේ? A bar plus මෙයා එනවා සම්පූර්ණයෙන්. මොකද? B bar C කියන්නේ මේක දැන් ස්ක්වයර් බ්‍රැකට් එක B bar C D C bar ස්ක්වයර් බ්‍රැකට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ A දෙක එකතු කරලා ලියන්න ඕනේ. මෙතනින් එන අවුට්පුට් එකත් එක්ක ෆයිනල් අවුට්පුට් එක මොකක්ද දෙන්නේ? A bar plus B bar C B C bar plus B හරිනේ? හරිනේ? ඔය විදිහට අවුට්පුට් එක එනවා. ක්ලියර්? ලකුණේ දාන සර්කිට් එකේ මූවින් එක තමයි මේකේ දැනගෙන තියෙන ඔළුවේ තියෙන ඕන සර්කිට් මූවින් එක. ඒතකොට මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? මෙයාට කනෙක්ට් වෙනවා මොකද්ද? x bar මෙයාට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මොකද්ද? y bar. මෙතනින් අවුට්පුට් එක එනවා මොකද්ද? x bar හරි y bar මේ දෙක වෙනම තියෙන්නේ. A දෙකේ whole thing bar. තේරුණානේ?
x bar y bar ඒ දෙකේම හෝල් තින් බා. ඊට පස්සේ මේ ලයින් එකේදී කියවිලා තියෙනවා මොකද්ද? x. මේ ලයින් එකේදී කියවිලා තියෙනවා මෙතෙන්ට මොකද්ද? z. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද? z bar. මේකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද්ද? x bar. නේ? එතකොට x bar මෙතෙන්ට එනවා මොකද්ද? x bar plus z bar whole thing bar එකක්. ඒ දෙක not වෙන්න and එන්න ඕනේ. එතන ඒ දෙක and වුණාට පස්සේ මෙතනින් එනවා මොකද්ද? මේ මෙතනින් එන output එක. මොකද වෙන්නේ? square bracket එකක ඇතුළේ ලියා ගන්න පුළුවන් x bar y bar whole thing bar dot x bar plus z bar whole thing bar. තේරුණාද? ෆයිනල් අවුට්පුට් එකට ඒක එකතු වෙලා ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙතන ලියලා වෙන්නනම් ෆයිනල් අවුට්පුට් එක මෙතෙන්ට එන එක. කොහමද එන්නේ? x එනවා නේ? x මුලින් එන්න ඕනේ ප්ලස් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා x bar y bar හරි x bar y bar whole thing bar තියෙනවා right ඊට පස්සේ x bar plus z bar whole thing bar තියෙනවා ඒක සම්පූර්ණ එකක් ඊට පස්සේ එකට එකතු වෙනවා මොකද්ද z නේද මේ දෙකේ මේ ඔක්කොගෙම එතකොට කර්ලි බ්‍රැකට් එකක් දාලා සම්පූර්ණ එකේ භාගයක් විදිහට අපි ලියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? බ්‍රැකට්ස් යන්නේ එහෙමයි. හරි. ඒ කියන්නේ බ්‍රැකට්ස් යනකොට බ්‍රැකට්ස් මූව්මන්ට් එක යන්නේ normal bar brackets square brackets ඊට පස්සේ මොනවාද? curly brackets. ආයි එනවනම් normal brackets square brackets curly brackets. තේරුණාද? හැමතිස්සෙම normal brackets square brackets curly bracket. ওই විදිහට තමයි ඉස්සරහට brackets movement එක යන්නේ. තේරුණාද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? output හරිද? හදාගත්තද? අනේ හරි. පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් කරන් එන්න ඕන. ඊළඟ එක අපි කරගෙන යන්න පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් කරන්. ඊට පස්සේ දිනවා දෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකට සර්කිට් එක හරි. 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 අයට කම්මැලිත් වගේ නේ යන්නේ.
දෙවෙනි එක දාගන්න draw logic circuit using logic expressions. Draw logic circuit using logic expressions. Logic expressions use කරලා logic circuit draw අඳින බඳ ගන්න දී. සාම්ප තුනක් විතර කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. A bar B plus BC bar T. හරි. දැන් මුලින්ම මොනවද ඕනේ මේකේ ඉන්පුට්ස් මොනවද ඕනේ? AB ඕනේ නේද? හරි. එතකොට A එක ඕනේ. ඒතර AB කියන එක AND gate එකෙන් connect වෙන්න ඕන නිසා ඒකට මොකද්ද දාන්න ඕනේ? not gate එකක් එන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි A bar වෙන්නේ. අනුයි බලා ගන්න. ඒතර තමයි A bar වෙන්නේ. then B එක මේ දෙක කනෙක්ට් වෙන්න ඕන මොකද්ද? AND gate එක. දැන් AND gate එක මෙහෙම ලොකුවට අඳින්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙහෙම කම්පැක්ට් කරලා AND gate එක පොඩියට අඳින්න. තේරුණානේ? හැබැයි මේව නිකන් අර මෙහෙම නිකන් ණයා යනවා වගේ මෙහෙම අඳින්නේ නැහැ හොඳේ. තේරුණාද? මේ අඳින්නේ කෙලින්ම 90 degree angles වලට අඳින්න. හරි? අංශක 90 කියන්නේ අර sharp edges sharp turns වල අරගෙන අඳින්න. ඒ AND B. ඊට පස්සේ දිනවා ඊළඟ එකට අපිට ඕන වෙනවා B එක කොහොමත් ඕන වෙනවා. B අපි ගාව අතේ තියෙනවා. හැබැයි අපි ගාව නැහැ මොනවාද? C එක නැහැ නේද? එහෙනම් C එකක් අපිට හදා ගන්න වෙනවා. C එකක් හදා ගන්න වෙනවා. මේ දෙක තියෙනවා. ඒතකොට ඒ දෙකත් එතකොට අර විදිහටම කම්පැක්ට් කරලා අපිට අරගෙන ඊළඟ AND gate එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට B.C bar එන්නේ. හරි. මේ දෙන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා එක ටර්ම් එකක් මෙයා තව. දැන් කලින් සිංගල් ටර්ම්ස් ගත්තා. මේ එක ටර්ම් එකක් මේ තව ටර්ම් එකක්. කියන්නේ මේ ටර්ම්ස් දෙක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ප්ලස් වෙලා තියෙනවානේ. එහෙනම් ප්ලස් වෙලා තියෙනවා නම් මේ අවුට්පුට්ස් දෙක මේ ෂාප් ටර්ම්ස් ගන්න මේ අංශක ගාන පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණාට කමක් නැහැ. අර ලස්සනට ෂාප් ටර්ම්ස් ගන්නවා. මෙහෙම අදින්නේ නැහැ. හරි හරි සර්කිට් එක ලස්සන වෙන්නේ මෙහෙම අදින්නේ හරි නෑ. අර කොටු නැති වුණාවත් ලස්සනයි. සෝ එතකොට then කනෙක්ට් වෙන්න කොහෙටද? මේ O gate එකට. එතකොට ෆයිනල් අවුට්පුට් එක අපිට ওই විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන F නම් F විදිහට ෆයිනල් අවුට්පුට් එක දාගන්න. තේරුණාද? හරි මාළුක දෙයක් නෙමෙයි හොඳේ. Example 2. Example 2. ඔයාලට අඳින්න ඕන. මොකද කරන්නේ? හරි මොකද කරන්නේ? මුලින්ම ඕන එක්කෙනා බලන්න A ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක්කෙනාට මොකක්ද ඕනේ? B bar. එහෙනම් not කරලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක්කෙනාට ඕනේ මොකද්ද? C bar ඕනේ. ඒ තුන් දෙනා කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. මොකකින්ද? AND gate එකකින් නේ? ඒ තුන් දෙනා AND gate. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකේ තියෙනවා A bar dot B bar whole thing bar එකක් තියෙනවා. එහෙනම් A bar ඕනේ. A bar එකක් නැහැ. එහෙනම් ඒව ගත්ත අලුතෙන් B නම් ඉන්නවා bar එකක්. B වරගත්තා. හරි. එතකොට ඒට bar එකක් නැත්තම් මෙතන bar කරලා ගන්න වෙනවා අපිට. හරි. A bar B bar ඊට පස්සේ කනෙක්ට් වෙලා හදා ගන්නවා A bar B bar whole thing bar එකක් කියලා කියන්නේ NAND gate එකක් හද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ B ඉන්නවද? ඔව් B ඉන්නවා. ඉන්න තැනකින් ගන්න ආය අලුතෙන් අඳ ගන්න නැහැ. හොඳයි. ඉන්න තැනකින් ගන්න. එක තැනකින් තමයි ඉන්පුට් ජෙනරේට් වෙන්නේ. B ඕනේ. ඊළඟ එක්කෙනාට මොනවද ඕනේ? C bar ඕනේ. C bar already ඉන්නවා. ඉන්න තැනකින් ගන්න
ඒ දෙක කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ ion gate එකකින්. ඊට පස්සේ මේ AND gates තුන එකට එකතු කරන්න ඕන වෙනවා. AND gates තුන එකට එකතු කරනවා. මේකෙන්ද plus gate. හරි. output එක තේරුණානේ? හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි circuits අඳින්නේ දාගන්න example 1 එක example 2 එකයි. හරි. ලේසි. අමාරු නෑ. circuit එකේ movement එක තේරුම් ගත්තා. junction එක මොකක්ද කියලා තිබ්බා. ඒ junction එක ඇඳගත්තා. හරි. ඕක වැඩ දෙකකට ඉගෙන ගත්තට ඕක ඇත්තටම වැඩ දෙකක් නෙමෙයි තේනවා. අර එකම වැඩේ දෙපැත්ත වගේ. එක පිටුවක අනිත් පැත්ත වගේ. තේරුණාද? සර්කිට් එක දිහා බලලා එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක කියවන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක දිහා බලාගෙන අපිට සර්කිට් එකක් හඳින්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? වයිස් වර්සා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි ඉවර කරමුද? මොකද කියන්නේ? යන්න. හා? කවුද? ඔව්. බස් නැද්ද? එතකොට මේ ඉරිදාට බස් නැද්ද හරියට? ඈ නෑ. ආහා. කියන්නේ මේ ප්‍රධාන පාර වෙලා බස් අඩුයිනේ. ඒ පැත්තෙත් එහෙම තමයි. ඔගෙන් සති දවස් වලටත් හත පහ වුණාම හෝමක කට්ටියට යන්න බෑ. හෝමකවට යන්න බස් තියෙනවා. හෝමක ඉඳන් ඇතුළට යන්න බස්. රැයට තමයි ඇත්තටම බස් සර්විස් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක බස්සක්වත් දුවන්න ඕනේ. හරි. මේක ගත්තා.
ඕකේ අපි කොස්චන්ස් ටික දාගමු කොස්චන්ස් ටික දාගන්න මේක අපි ටිකක් වැඩිපුර කරමු මොකද මේක තමයි ටිකක් පැටලෙන එක හරි මේ ඔක්කොම F වලට සමානයි F equals කියලා දාගන්න පරිස්සමෙන් අඳින්න
hello මේ ස්ට්‍රක්චර් කොහමද දුවද ඈ ආහා මට සිරි මතක් කරන්න එපා මේ ප්‍රශ්න අතරයි MCQ තරම් අමාරු නෑනේ ඒක හදන්න ඒවත් ගන්න මේ මොකද්ද කියන්නේ ඉතින් අරගේ මේ අවුල් ටිකකුත් තියෙනවා මයි ටිකක් දාන්න හරි මේ එහෙමනොත් මේ හෙට හවස් වෙනකොට ෆයිනලයිස් කරගත්තොත් අතකින් ගහන් එන්න පුළුවන් නේ අපි එකේ එතකොට මේ කොහොමද උන්ට පේමන්ට් එක ඒ වෙලාවේ දෙන්න ඕනද කොහොමද හරි 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 ටිකක් ගහමු ඔය ටික තමයි එතකොට බේසිකලි තියෙන්නේ මේ ඔය ටික අඳින්න ඉක්මනට